రాజేంద్రనగర్లోని వట్టినాగులపల్లి భూ వివాదంపై యజమాని అవినవ్ షా వివరణ ఇచ్చారు. ఇది కేవలం రెండు కుటుంబాల మధ్య ఉన్న సరిహద్దు గొడవ అని, దీనికి మంత్రి పొంగులేటి కుటుంబానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు అంటూ క్లారిటీ ఇచ్చారు. న్యూస్ అండ్ సంస్థలో హర్ష భాగస్వామి కావడంతోనే అనవసరంగా రాజకీయం చేస్తున్నారని, అధికారులు మరోసారి సర్వే చేసి సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతున్నారు షా. हम हमारी जमीन पे हमारा काम भी नहीं कर सकते। हम हमारी जमीन पे ठहर के हमारा రైట్ వట్టినాగులపల్లి నుంచి పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి సాగర్ అందిస్తారు. రాష్ట్ర మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అతని కొడుకు హర్ష పైన కొన్ని భూ కబ్జా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. గతంలో కేసుకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు కూడా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అయితే తాజాగా అదే భూమిలో తాజాగా వివాదం జరిగింది. మీకు ఒకసారి ఆ ల్యాండ్కి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్ మండలం వట్టినాగులపల్లి పరిధిలో ఉన్నటువంటి సర్వే నెంబర్ 259, 260, 259లో ఉన్నటువంటి భూమి ఇది. ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న భూమి వచ్చేసి 259 భూమిలో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి గోడ నిన్న రాత్రి కొంత వివాదం జరిగింది. సర్వే చేసే విషయంలో ఇరు కుటుంబాలకు మధ్య, ఒకే కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి బంధువులకు సంబంధించినటువంటి భూమిగా అన్నట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. షా కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి బంధువులే ఈ వివాదానికి సంబంధించినటువంటి అంశంలో ఉన్నారు. ఇందులో ఈ గోడ కూల్చివేశారంటూ సతీష్ షాకు సంబంధించినటువంటి మనుషులు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు అవినవ్ షాకు సంబంధించినటువంటి కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం ఈ భూమి తమదే అంటూ కూడా వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆ భూమికి సంబంధించినటువంటి యజమానులు ఉన్నారు. ఒకసారి వారితో మనం మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ భూమికి సంబంధించినటువంటి 2 నుంచి 3 ఎకరాల భూమి వివాదంలోనే న్యూజెన్ అనే కంపెనీకి అగ్రిమెంట్ చేశాము. అప్పటి నుంచే అందులో న్యూజెన్ అనే కంపెనీలో రాఘవ కూడా అందులో ఉన్న, రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించినటువంటి హర్ష కూడా అందులో ఉన్నాడు. సో ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ వివాదం తలెత్తింది అన్నట్లు కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఒకసారి వారి మాటల్లో విందాం. जी बोलो, ये मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट है बोल के आरोप आ रहा है और उनका बेटा हर्षा का इन्वॉल्वमेंट भी है बोल के आरोप आ रहा है, उसके बारे में, ये लैंड के डिस्प्यूट के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? साहब ये सर्वे नंबर 259 है। मेरा नाम अभिनव शाह है साहब। सब मेरा लैंड 259 में अनडिवाइडेड शेयर है हम लोग का। हम लोग 3 भैया हैं और थोड़े हम लोग हमारे कजन्स थोड़ा प्रॉपर्टी बेचे सो है सब। इसमें 22 मेंबर्स है और मेरा नंबर 2 नंबर है सब, 259 और 260। मेरा 259 में खाली 1 एकड़ ही है सब। मेरा एक्चुअल था 3 एकड़ 27 गुंटास। रोड में सब में जाने के बाद मेरे पास आज के तारीख में 1 एकड़ मेरे पास बचे सो है सब। अभी 1 एकड़ चेंज में 1-2 गुंटा ज़्यादा रहेगा सब, 1 एकड़ 2 गुंटा। उसके अंदर मेरा खाली उनसे इतना ही रिक्वेस्ट है, सतीश अंकल भी मेरे फादर फिगर है, हमारे को उनसे कोई डिस्प्यूट नहीं है। सेम फैमिली है, हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है सब, खाली बाउंड्री डिस्प्यूट है। वो भी फैमिली बाउंड्री डिस्प्यूट है। हमारा खाली इतना ही रिक्वेस्ट है, उनको भी है, उनका भी कुछ भी लैंड नहीं जाना चाहिए सब, हमारा भी लैंड नहीं जाना चाहिए। हमारा उससे अलावा कोई दूसरा कंटेंशन नहीं है सब। उनका 20 एकर्स कुछ चेंज लैंड है, 245 में उनका लैंड है सब। 245 हाँ, और हमारा लैंड 259 में है सब। तो हमारा खाली इतना ही रिक्वेस्ट है, हम खाली कोर्ट से हम इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सर्वे कराइए। और मैं आज से नहीं साहब, मैं 15 साल से कोर्ट घूम रहा हूँ सब। मेरा 259 के अंदर मेरे को 2012 में मेरे पास आपका एप्लीकेशन भी देता हूँ। 2012 में मैं कोर्ट में जाके मेरा अनडिवाइडेड लैंड को, हमारे को रोड में गए सो कॉम्पनसेशन दो, हमारा लैंड हमारे को दे दो करके हम रिक्वेस्ट किए। 2025 में, मतलब आप समझ लीजिए सिर्फ 15 साल के बाद कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आपका इतना लैंड है, आप ले लीजिए करके। अब वो ऑर्डर के बाद फिर भी हम सर्वे करवा के, एडी रिपोर्ट डाल के उन्होंने भी कंसर्न दिए कि आप सर्वे करिए। अभी क्यों डिस्प्यूट है? हर्षा मिनिस्टर का बेटा भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है बोल के बात बोलता हूँ सब, एक आरोप है, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? सब मेरा लैंड है, यहाँ पे है सब। मैं अपना लैंड किसी को दिए तो उसमें गलत क्या है सब? मैं तो चाह रहा हूँ कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप को हम ट्रंप टावर बनाने के लिए देना चाहिए। अब उन्होंने लिया था, हम उनको भी देने को रेडी है। हमारे खाली इतना ही रिक्वेस्ट है साहब। किससे एग्रीमेंट किया था इसका डेवलपमेंट? सब न्यू जेन डेवलपर से एग्रीमेंट किया हूँ, उसमें एक पार्टनर हस्सा भी है करके मेरे को बाद में मालूम पड़ा। मैं उनको मिल के आया हूँ। मिनिस्टर का बेटा, वन ऑफ द डायरेक्टर इन न्यूज़। सब हमारे को मिनिस्टर का बेटा से हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ सब। हमारे कोई मिनिस्टर का बेटा को लड्डू लाके तो नहीं दिया सब हमारे को। अगर मिनिस्टर का बेटा रहता तो हम आज यहाँ पे ठहर के हम लोग बात नहीं करते थे, हमारा लैंड हमारे को मिल जाता था। इसमें हमारे को कोई मदद करने को रेडी नहीं है सब। उनको 20 एकड़ है, आज किसी को भी उनके लिए रेस्पेक्ट रहेगा क्योंकि उनको के बारे में आप मिनिस्टर को, उनका बेटा को कभी भी मिलके डिस्कस किया था सब? इसके बारे में सब उन्होंने हमारे को खाली एक ही चीज बोले सब कि आप आपका लैंड हमारे को दीजिए, हम उसको डेवलप करेंगे बस। हमारे को उसमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे को खाली क्लियर लैंड देंगे तो हम उसको डेवलप करेंगे। हम डेवलप करके आपको आपका दे देंगे जो भी राइट बनता। उसके अलावा कुछ भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास कोई भी दूसरा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने हमारे को मदद करते तो सब आज हमारा भला हो जाएगा। हमारा खाली इतना ही रिक्वेस्ट है। मैं मिनिस्टर सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आप
बीजेपी, कांग्रेस, टीआरएस जो भी पार्टी है, मेरा खाली इतना ही रिक्वेस्ट है, आप सर्वे करा के हमारा लैंड हमारे को दे दीजिए सब। मेरा और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सब, अगर हमारे को इतना इन्फ्लुएंस रहता तो हमारे लाइन से रोड कैसे जाता सब? पूरा रोड हमारे लाइन से ही जाता। ट्रम्पेट खाली हमारे उसमें से बनता सब, उनका अदर साइड प्रॉपर्टी में भी उनका प्रॉपर्टी है, उसको टच भी नहीं होता सब, खाली ट्रम्पेट हमारे में से ही जाता। तो आप बताइए सर, इन्फ्लुएंस वाले आदमी के पास से रोड कैसा जाता सर? फाइनली आप क्या बोलना चाह रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को और रेवेन्यू को? इतना ही रिक्वेस्ट है फैमिली मैटर है सर। आपका फैमिली का भी। सर, हमारा इतना ही रिक्वेस्ट है, इसको आप पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाइए सब। हमारा रिक्वेस्ट है, आप सर्वे करवा लीजिए, सर्वे में जो भी आता हम एक्सेप्ट करने को रेडी है साहब। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, और मेरा राइट है साहब, इतना तो मेरे को राइट गवर्नमेंट दिए सो है, इतना तो मेरे को फ्रीडम है कि अपना लैंड को मैं सर्वे कराने में मेरे को कोई नहीं रोकना चाहिए। సో ఇది కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించినటువంటి భూ వివాదం, దీన్ని రాజకీయ వివాదంగా మార్చొద్దంటూ కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ప్రధానంగా ఇందులో ఉన్నటువంటి 3 ఎకరాల 30 గుంటల భూమి తమకు సంబంధించిన భూమి. అందులో కొంత భూమిని 260 సర్వే నెంబర్లో ఉన్నటువంటి భూమి, 259 సర్వే నెంబర్లో ఉన్నటువంటి భూమిని మ్యూజియం అనే కంపెనీకి మేము అగ్రిమెంట్ చేశాము. సో అందులో భాగంగానే అందులో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్గా పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి కొడుకు హర్ష ఉన్నాడు. సో ఇందులో రాజకీయ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మాకు ఉంటే మాకు ఈ రోజు పూర్తిగా ఈ ఇష్యూ అనేది ఉండదు, ఈ డిస్ప్యూట్ అనేది ఉన్నది మాకే క్లియర్ అవుతుంది అంటారు. ఇక్కడ గోడ కూల్చడంతో నిన్న కొంత వివాదం మరోసారి తలెత్తింది. 100 మంది బౌన్సర్లతో కొంత వివాదం జరిగినట్లుగా కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో ఈ వివాదం 2 కుటుంబాలకు సంబంధించిన భూమి, 300 కోట్ల విలువైన భూమికి సంబంధించినటువంటి 2 కుటుంబాల మధ్య వివాదం అనేది రాజకీయంగా కొంత చర్చనీయాంశంగా మారింది. పొంగులేటి పైన, పొంగులేటి కొడుకు పైన ఆరోపణలు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూ యజమానులు ఇక్కడ ఒక ప్రకటన విడుదల చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. సో మా కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి భూ వివాదం, ఇందులో రాజకీయాలకు ఎలాంటి తావులేదు, మంత్రి పొంగులేటి కానీ అతని కొడుకు కానీ ఎలాంటి సంబంధం లేదంటూ చెప్తున్నారు. సో అగ్రిమెంట్ చేసిన నేపథ్యంలో 3 ఎకరాల 30 గుంటల భూమిని క్లియర్ చేసి తమకు ఇవ్వాలంటూ కూడా అగ్రిమెంట్ చేసినటువంటి సంస్థ, మ్యూజియం సంస్థ వాళ్ళని అడిగిన నేపథ్యంలోనే ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు తమ భూమిని చూసుకుంటున్నారు, దాని భూమిని కాపాడుకుంటామని చెప్తున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు, రెవెన్యూ అధికారులు దీన్ని పూర్తిస్థాయిలో సర్వే చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇరు కుటుంబ సభ్యులకైనటువంటి సతీష్ షాకే కావచ్చు, అవినవ్ షా, వీళ్ళందరికీ కూడా ఎంత భూమి వస్తే అంత తేల్చాలంటూ కూడా వాళ్ళు కోరుతున్న పరిస్థితి. సో ఈ వివాదం 2 కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి భూ వివాదం అనేది రాజకీయంగా కొంత చర్చనీయాంశంగా మారింది. మంత్రి పైన ఆరోపణలు, మంత్రి కొడుకు పైన ఆరోపణలు, గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసుల వరకు వెళ్ళిన పరిస్థితి. సో 2 కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి వివాదం ఇంకా కొనసాగుతుంది. రెవెన్యూ అధికారులు సర్వే చేసి కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఎవరి భూమిని వారు కేటాయించాలి, మాకు ఎంత భూమి వస్తే అంత కేటాయించాలంటూ కూడా ఇక్కడ అవినవ్ షాకి సంబంధించినటువంటి కుటుంబ సభ్యులు వారు నేరుగా ఇక్కడ భూమి వద్దకు వచ్చి వాళ్ళు కోరుతున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది. సో దీనిపైన మరి ఎలాంటి అంశం వెలుగులోకి వస్తుంది, సర్వే జరుగుతుందా, ఈ వివాదానికి ఇంకా తెరపడుతుందా అనేది మాత్రం చూడాల్సిన పరిస్థితి. కెమెరామెన్ హరీష్తో కలిసి సాగర్, బిగ్ టీవీ, హైదరాబాద్.